In the last lecture, we have discussed about what is a mechanism, inversion of mechanism, machine and structure. And this lecture, I am going to discuss the inversions of kinematic chain. Kinematic chain means last link is connected to the first link, that is known as a kinematic chain. There are three types of inversions of kinematic chain. In that, first is a 4-bar kinematic chain. Inversion of 4-bar kinematic chain. There are three examples of inversions of 4-bar kinematic chain. 4-bar means it consists of minimum 4 links. This is the first example, coupled wheels of locomotive, or it is also called as a double crank mechanism. Second is a beam engine or crank and lever mechanism, and third is a pantograph. We will discuss one by one. First is a coupled wheels of locomotive or double crank mechanism. I am written 4-bar chain into bracket 4T. 4T means that mechanism must contain 4 turning pairs. T means turning pairs. In coupled wheels of locomotive, it consists of, this is a crank link AB that is fixed, crank AD and crank BC that is rotated, and coupling rod or connecting rod CD. This is a construction of coupled wheels of locomotive or double crank mechanism. There are 4 turning pairs at point A, at point D, at point C and at point B. There are 4 turning pairs. These are the 2 wheels, and crank number 1 and crank number 2 is shown in the diagram. How it works? If this is a shaft number 1, shaft A. If I supply power to the shaft A, then this crank is rotating in clockwise direction. That force is transmitted to the coupling rod, and again wheel B is rotating in the same direction. Such type of a mechanism is known as a double crank or coupled wheels of locomotive. Locomotive means आपण जो ट्रेन बघतोय, तो ट्रेनचा फर्स्टचा जो इंजिनचा पार्ट असतो त्याला आपण काय म्हणतोय, लोकोमोटिव्ह. जर तुम्हाला हे मेकॅनिझम बघायचं असेल तर तुम्ही नेटवरती रेल्वे इंजिन ओपन केला तर तुम्हाला जे साईडला आहे तुम्हाला मेकॅनिझम दिसेल. त्याला आपण म्हणतो कपल्ड व्हील्स ऑफ लोकोमोटिव्ह. सेकंड आहे बीम इंजिन और डबल क्रॅन्क मेकॅनिझम. त्याच्यामध्ये बघा हा कसा वर्क होतोय. याच्यामध्ये पण 4 टर्निंग पेअर्स आहेत. फर्स्ट इथं टर्निंग आहे A ला, B ला, C ला, D ला पण आणि E ला पण आहे. मिनिमम आपल्याला किती लागतात? 4 टर्निंग पेअर्स लागतात. कन्स्ट्रक्शन कसं लागणार? इट कन्सिस्ट ऑफ क्रॅन्क, कनेक्टिंग रॉड, लिव्हर अँड पिस्टन अँड सिलेंडर ॲज शोन इन फिगर. मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं, कोणताही मशीन फॉर्म होत असताना किंवा मेकॅनिझम फॉर्म होत असताना एक मिनिमम क्रायटेरिया आहे. त्याच्यामधला एक लिंक फिक्स असला पाहिजे. याच्यामध्ये लिंक AB फिक्स आहे. याच्यामध्ये अजून पिस्टन सिलेंडर आहे. हा पिस्टन सिलेंडर काय फिक्स आहे, आणि याचा बॉटमचा जो फ्रेम आहे हा पण याच्यामध्ये काही फिक्स आहे. याचा वर्किंग कसं सांगता येईल बघा. When the crank AB rotates in clockwise or anti-clockwise direction, the lever CE oscillates at point D. या point D ला तो काय होणार आहे, ऑसिलेट होणार आहे. मीन्स हा पॉइंट E जो आहे या पिस्टनला अप अँड डाऊन डायरेक्शनला मूव्ह करेल. त्यालाच आपण काय म्हणतोय, बीम इंजिन और क्रॅन्क अँड लिव्हर मेकॅनिझम. इट कन्सिस्ट ऑफ 1 क्रॅन्क अँड 1 लिव्हर. इट इज कॉल्ड एज अ क्रॅन्क अँड लिव्हर mechanism. And next is the pantograph. Pantograph means it consists of 4 kinematic links. This is the first, this is the second, this is the third, and this is the fourth. There are minimum 4 turning pairs at each point. Next बघा, हा जो तुम्हाला A, B, C, D दिसतोय हा असतो पॅरलोग्राम. पॅरलोग्रामच्या प्रॉपर्टी काय असतात? opposite sides are parallel and opposite sides are congruent. म्हणजेच काय, AB is equal to काय इथं CD आहे आणि AD is equal to DC आहे. आता याचा यूज आपण काय करतोय, एखादी इमेज
तुम्हाला एनलार्ज करून काढायचे असेल किंवा स्मॉल करून काढायचं असेल, रिड्यूस करून, तर ओल्ड डेजमध्ये आपण पॅन्टाग्राफ यूज करत होतो, पण आता नाऊ डेजमध्ये तो आपण यूज करत नाही. कारण आपल्याकडे काय आहे, सॉफ्टवेअर्स आहेत. सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने आपण डायरेक्टली कोणतीही इमेज लहान किंवा मोठी आपण करू शकतोय. आता याचा यूज कसा होतो बघा. जर सपोज मी पेन्सिलचा एक पॉईंट डी वरती ठेवला आणि एक पॉईंट ई वरती ठेवला, जर ज्या डायरेक्शनमध्ये मी डीची मुवमेंट करणार, सेम डायरेक्शनमध्ये त्या पॉईंट ईची पण काय होते, मुवमेंट होते. फक्त काय होते, एनलार्ज, लार्ज साईजमध्ये होते. जर तुम्हाला साईज एनलार्ज करायची असेल तर तुमचा पेन्सिल फर्स्ट इथं असला पाहिजे, सेकंड इथं तुम्हाला लार्ज फिगर मिळेल. लक्षात येतं. जर तुम्हाला रिड्यूस करून काढायचं असेल तर ह्या तुम्हाला मुवमेंट करायला इथं तुम्हाला काय मिळेल, रिड्यूस्ड इमेज मिळते. अशा प्रकारे हा पेंटाग्राफचा मेकॅनिझम आहे. जनरली लक्षात ठेवायचं, कोणत्याही डायग्रामची कन्स्ट्रक्शन वर्किंग लक्षात ठेवत असताना फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू रिमेंबर, वी हॅव टू राईट कन्स्ट्रक्शन. कन्स्ट्रक्शन कसं लिहिणार, दिस मेकॅनिझम कन्सिस्ट ऑफ मीन्स याच्यामध्ये कोणकोणते पार्ट्स आहेत, तो तुमचा फर्स्ट पार्ट येईल. आता याच्यामध्ये बघितला तर 2 रँक आहेत, एक कपलिंग रॉड आहे, एक फिक्स्ड लिंक आहे आणि 2 व्हील्स आहेत. हा तुमचा कन्स्ट्रक्शनचा पार्ट झाला. नेक्स्ट, टर्निंग पेअर्स कुठे आहेत, इट कन्सिस्ट ऑफ 4 टर्निंग पेअर्स. प्रत्येक पॉईंटला एक टर्निंग पेअर आहे, म्हणून 4 टर्निंग पेअर. नेक्स्ट बघा, हा मेकॅनिझम आपण कशासाठी यूज करतोय, रोटरी मोशन जी आहे ती रोटरी मोशनमध्ये कन्वर्ट होते. मीन्स दिस मेकॅनिझम इज यूज्ड टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रोटरी मोशन. जर सेकंड मध्ये तुम्ही आला, कन्स्ट्रक्शन कसं देणार, दिस मेकॅनिझम कन्सिस्ट ऑफ टँक, लिव्हर, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, सिलेंडर ॲज शोन इन दी फिगर. टर्निंग पेअर्स कुठे आहेत ते तुम्हाला मेन्शन करावं लागेल. आणि हा मेकॅनिझम आपण कशासाठी यूज करतोय, दिस मेकॅनिझम इज जनरली यूज्ड हियर इज द रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड इनटू reciprocating motion. Rotary motion is converted into reciprocating motion. That means beam engine or crank and lever mechanism is used to convert rotary motion into reciprocating motion. And next is the pantograph. This is consists of 4 kinematic links having 4 kinematic turning pairs. And this mechanism is used to enlarge or to reduce a diagram or any image.